नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खबर। दिल्ली में चिंता बढ़ेला प्रदूषण, घर रही काम करेंगे अधा सरकारी कर्मचारी। दिल्ली में चिंता बढ़ेला वायु प्रदूषण, घर रही काम करने को निर्देश देले सरकार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण एवं समस्त चैलेंज सृष्टि कर मुकाबला करने सरकार समस्त कार्यालय 50% कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम करने को निर्देश देते। तेज गोटे दिन पूर्व दिल्ली सरकार निष्पत्ति नहीं जे प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र बिना जानवाहन गुड़िक पेट्रोल एवं डीजेल मिल ना। आज किसी निष्पत्ति नहीं दिल्ली सरकार बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर शेष हम। इंस्पेक्टर राज मुख्य शासन सचिव नेले बड़ निष्पत्ति। राज्य सरकार पक्षर कार्यकारी होता विभिन्न प्रकल्प योजना एवं कार्यक्रम अनेक समय निर्दिष्ट समयसीमा मध्य शेष हो पारना, फल यार सुफल लोकों पाखे विलंब पहुंचुची। एने समीक्षा बेले गोटे कथा आसुची, तदारक प्रक्रिया भितर रही फल प्रयुक्त कार्य आगे पारना। आगामी दिन में एसबू को आउ बरदास्त कर। इंस्पेक्टर राज शेष हम एणिके नीति आयोगर मार्गदर्शिका अनुसार काम करने को पड़ो बोले मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा सचिव मानक खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा, आसंता शिक्षा वर्ष 10वीं श्रेणी पर्यंत पिला मिल मागणा। राज्य में शिक्षा क्षेत्र विकास करने सरकार प्रतिबंधकता सह काम कर। केवल प्राथमिकता शिक्षा चलित वर्ष बजेट रेकर्ड परिमाण 31,000 कोटी अधिक टंका व्ययबराद कर। आउ ठिकार शिक्षक नियुक्त हेबे ना। राज्य में शिक्षक अभाव दूर करने 3 वर्ष मध्य 45,000 शिक्षक पदवी सृष्टि करने पदक्षेप नि। आसंता शिक्षा वर्ष 10वीं श्रेणी पर्यंत पिला मागणा पाठ्य पुस्तक प्रदान करने स्थिर होती मुख्यमंत्री मनोज चरण माझी बुधवार ब्रह्मपुर ठारे खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। भुवनेश्वर ग्लोबल वीजा एप्लिकेशन सेंटर। राज्य प्रति वर्ष लक्षाधिक लोक विदेश को जाउतबा बेले वीजा कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद भली सहर को जावाक पड़ुला। वीजा खर्च सेतिकी पड़ु नथला, ताठार अधिक यातायात रहणी खर्च पड़ुला। तेणु ओडिशा रे एक वीजा सेंटर प्रतिष्ठा करने को विभिन्न दिनरू दाबी होउतिला। याको नजर रखी भुवनेश्वर ग्लोबल वीजा एप्लिकेशन सेंटर प्रतिष्ठा करने को राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं। ए संपर्कित प्रस्ताव को आज मुख्यमंत्री मनोज चरण माझी अनुमोदन करछन्ते। ए प्रस्तावित वीजा सेंटर बरमुडा स्थित बाबा साहेब आंबेडकर बस टर्मिनाल परिसर कार्यक्रम हब। एथिपाई राज्य सरकार 3000 वर्ग फुट जगह जोगाई देबे बोली निष्पत्ति नहीं बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। कोरापुट कटिया पहुंचले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। ग्राउंड जीरो स्थिति परखिबे। कोरापुट कटिया पहुंचले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। कटिया कमिटी बैठक पूर्व मंत्री सुरेश पुजारी सेठारे पहुंची ग्राउंड जीरो को जाई स्थिति परखिबे राजस्व मंत्री। मंत्री कटपाड़ और पटांगी विधायक उपस्थित अच्छा बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। गाड़ी चालक सावधान, नियम भांगिले एथर कड़ा कार्यानुष्ठान। रंग रोड रे गाड़ी चलाउछन्ति के हेलमेट न पिंधिबार अभ्यास रही कि जदि एभली बेपरुआ भावे गाड़ी चलाउछन्ति तेबे होई जांतु सावधान, कारण एणिके राज्य रे ट्रैफिक उल्लंघनकारी उपरे हेबो कड़ा कार्यानुष्ठान। ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और गाड़ीर रेजिस्ट्रेशन हेबो बातिल। राज्य सड़क प्राधिकरण एने जारी करिछि निर्देशनामा। मद पी गाड़ी चलाइबा, बेग अतिक्रम करबा, दुर्घटना मृत्यु किंवा हाथ घटना रे ड्राइविंग लाइसेंस बातिल होइजिबो बोली नियम रहिछि। बारंबार नियम उल्लंघन कले आरसी बातिल कर दिया जिवो बोली परिवहन विभाग कहिछि। समस्त कार्यानुष्ठान को वाहन और सारथी पोर्टल रे तुरंत रेकर्ड करबा को निर्देश दिया जाइछि। अवहेला कले कर्मचारी विरोध में मध्य दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान हेबो बोली सर्कुलर रे कहा जाइछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। मृत्युदंड देवार रेकर्ड ए वर्ष 340 जन को मृत्युदंड देइछि साउदी अरब। मृत्युदंड देवार रेकर्ड करिछि साउदी अरब। चलित वर्ष एपर्यंत मोट 340 जन को साउदी अरब मृत्युदंड दे सारिछि। वर्ष शेष होबाकु आहुरी 10 दिन बाकी थिबा बेले एही संख्या आहुरी बढ़िबार आशंका रहिछि। सोमवार मक्का रे हत्या पाए 3 जन को मृत्युदंड दिया जाइतिला। एही 3 जन को मिसाई मोट संख्या गत वर्षर रेकर्ड रो 338 को अतिक्रम करी 340 रे पहुंचीतिला बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री को बड़ सूचना। 3 वर्ष रे पूर्ण हो 45,000 शिक्षक पदवी। राज्य में शिक्षा क्षेत्र विकास करने सरकार प्रतिबंधतार सह काम करछन्ते। केवल प्राथमिक शिक्षा पाए चलित वर्ष बजेट रे रेकर्ड परिमाण 31,000 कोटी अधिक टंका व्ययबराद कर जाइछे। एणिकि आउ ठिकारे शिक्षक नियुक्त हेबे नाही। राज्य में शिक्षक अभाव दूर करने 3 वर्ष मध्य 45,000 शिक्षक पदवी सृष्टि करने पदक्षेप निया जाइछे। आसंता शिक्षा वर्ष 10वीं श्रेणी पर्यंत
ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଏମ୍ସ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର। ଆଉ ବିଳରେ ଅଟକିବନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଆଉ ଭିତରେ ଫସିବନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଏମ୍ସ ଯାଏ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଡର। ବୈଠକରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଯାଏ 3 ଲେନ୍ ସର୍ଭିସ ରୋଡ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରହିବ। ଏମ୍ସକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଡର ପାଇଁ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆସିବ 67,000 କୋଟିର ନିବେଶ। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଭାରତ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ। ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ବଡ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ 13ଟି କମ୍ପାନୀ ସହ 27,650 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଇଛି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନୁମାନିକ 15,905 ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 39,131 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ଯାହା 40,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। 2 ଦିନ ପରେ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ପୁଣି ତଳମୁହାଁ ପାରଦ ଜାଡରେ ଥରୁଛି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 1 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4.3 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତର ଫାର୍ମା ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଔଷଧ। ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟରରେ ଅଗଣିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଶର ଫାର୍ମା ହବ୍ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇବ ନୂଆ ପରିଚୟ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଫାର୍ମା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ନକ୍ସା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟରରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଧରି ଆସନ୍ତୁ ନିବେଶକ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର, ଏଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସମ୍ମିଳନୀରେ 42ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। 6,263 କୋଟିର ନିବେଶ ସହ 38,406 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ମେଡିକାଲ ସଜାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଏଣିକି ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା। 130 କିମି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ଆଖି ପିଛୁକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯାତ୍ରୀ। ତାହାକୁ ନଜର ରଖି ପୂର୍ବତନ ରେଳପଥ ଅଧୀନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ପୁରୀ ରେଳ ସିଗ୍ନାଲିଂ DDS କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 କିମି ରେଳ ଲାଇନକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଟୋ ସିଗ୍ନାଲ ହୋଇସାରିଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ କରିଡରରେ ଅଧିକ ଅନୁମୋଦିତ ଟ୍ରେନ୍ ଗତି ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 2024 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ପୁତିନଙ୍କ ଚରମ ବାଣୀ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ ଜଟିଳ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ସୈନ୍ୟ ବଳରେ ଦଖଲ କରିବ। ରୁଷିଆ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ପୁତିନ ଏହି ବଡ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ ନେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ। ଏହାରି ଭିତରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ ଚେତାବନୀ। ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ସୈନ୍ୟ ବଳରେ ଦଖଲ କରିବ ରୁଷିଆ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବିଦେଶରେ ଭାରତର ଦବଦବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିକୁ ମିଳିଲା 29ତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସାରା ଦେଶ। ମିଳି ସାରିଲାଣି 29 ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ଏପରିକି ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାନ ଗସ୍ତ କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଓମାନ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିକୁ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଓମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଓମାନ ଦେଶର ସୁଲତାନ ହାଇଥାମ ବିନ୍ ତାରିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 2 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଓମାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଜେଲ ଜଗିବ AI କ୍ୟାମେରା। ପାଚେରୀ ଡେଇଁଲେ ବାଜିବ ସାଇରନ। ଜେଲ ପାଚେରୀରେ ଲାଗିବ ଆଧୁନିକ AI କ୍ୟାମେରା। ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ବନ୍ଦୀ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବାଜି ଉଠିବ ସାଇରନ। ଜେଲ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଅନେକ ବନ୍ଦୀ ଫେରାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଜେଲ ବିଭାଗ। କଟକ ଚୌଦାର ଜେଲରୁ 2 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଫେରାର ମାରିବା ପରେ ଏବେ ଜେଲ ବିଭାଗର ପଶିଛି ଚେତା। ଏଣିକି ଜେଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁତୟନ ହେବ AI କ୍ୟାମେରା। 18ଟି ଜେଲରେ
ଲାଗିବ ପ୍ରାୟ 301 କ୍ୟାମେରା। ଏଥିଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। କୌଣସି କଏଦୀ ଜେଲ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଖସି ପଳେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ତୁରନ୍ତ ବାଜିବ ସାଇରନ୍। ପାଚେରୀ ଦେଇ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ସାଇରନ୍ ବାଜିବ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଜେଲରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 6117 ଷ୍ଟେସନରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ। ଭାରତ ରେଳପଥର 6117 ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପୃଥକ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଓଟିପି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟତୀତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ୱାଇଫାଇ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ମଗାଯାଇ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେସନରେ ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 1771 ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ 11953 କୋଚରେ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଶୀତ ପ୍ରକୋପ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ସକାଳୁ ହାଇସ୍କୁଲ ହେବନି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 25830 ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶନିବାର ସକାଳୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ ଓ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଡିଓ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ବଣ୍ଟାଯିବ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଯିବ। କେହି ବି ଗରିବ ବିନା ରାସନ କାର୍ଡରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 6,39,000 କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 15,33,000 ଆବେଦନ ଆସିଛି। ସେଥିରୁ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇକ୍ୱାଇସି କରାଇ ନ ପାରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥଳ ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ବା ରାସନ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଧାର ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ୱାଇସି କରାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ଇକ୍ୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସମସ୍ତ 11,827 ଗୋଟି ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ତଥା 314 ଗୋଟି ବ୍ଲକ ଓ 64 ଗୋଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଦ୍ୟାବଧି ଇକ୍ୱାଇସି କରାଇ ନ ପାରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଇସି କରାଇ ନଥିବା କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୟ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମେତ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଛି ପ୍ରଦୂଷଣର ଆଗରେ ରହିବ କିଏ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡି ଯାଇଛି ବାୟୁର ମାନ। ପ୍ରତିଦିନ ବଢୁଛି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଏବେ ସିଭିୟର ବା ଭୀଷଣ ଏକ୍ୟୁଆଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ବର୍ଗ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। 300 ଟପିଛି ରାଜଧାନୀର ଏକ୍ୟୁଆଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଏହି ପରିମାଣର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ଶୀତ ବଢିବା ସହ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ବିଗିଡିଛି ବାୟୁର ମାନ। ଜଙ୍ଗଲ ବଢୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଙ୍କ୍ତା ମାଙ୍କ୍ତା କଲାଣି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ପର୍ବ 2025। କୋରାପୁଟର ଜୀବନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ। ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋରାପୁଟର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବ 2025ର 28ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଯୋଗଦେଇ କୋରାପୁଟର ସଂବେଦନଶୀଳ ପରମ୍ପରା, ଆଦିବାସୀ କଳା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିଛି। 5 ଦିନିଆ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କଳାଜୟୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମୁଦାୟ କଳାକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର କୃଷି ଗୁରୁତ୍ୱ ଷ୍ଟୁଲକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ସାମୁଦାୟିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁନଃବିଚାର ଦାବି କଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବା ପରେ ଏବେ ଏହା ଉପରେ ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ
ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୋଟ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3,45,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦରମା ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣ ବଢିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପେନସନ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ମିଳିବ 51,000 ଟଙ୍କା। ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ। ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 51,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟ 51,000 ଟଙ୍କାକୁ ନିମ୍ନ ମତରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କନ୍ୟାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 35,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଶାଢୀ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବାସନ କୁସନ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ ଆୟୋଜନ, ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ବାକି 6,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। 1. ବୟସ ସୀମା। ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟାର ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ବରର ବୟସ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 2. ବାସିନ୍ଦା। ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। 3. ବର୍ଗ। ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିପିଏଲ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ପରିବାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବିଧବା ଓ ଅସହାୟକ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। କିପରି ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ? ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ବିଡିଓ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ଓ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। 2025-26 ରୁ 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 59.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମୂହ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଇଡିର ବଡ ଆକ୍ସନ। ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଇଡି ବଡ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଓ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ୟୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ 2.5 କୋଟି, ଙ୍କ 8.67 ଲକ୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଉର୍ବଶୀ ରୌତେଲାଙ୍କ 2 କୋଟି, ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ମାମଲାରେ ଇଡି ଶିଖର ଧାମନଙ୍କର 4.55 କୋଟି ଏବଂ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ 6.64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୋଏକ୍ସ ବେଟିଂ ମାମଲାରେ ଇଡି 19.7 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଣ ପରିମାଣ 20ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଦାବି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଣ ପରିମାଣ 20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନରୁ ବଢାଇ 25 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣକୁ 50 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନରୁ 58 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ସମାଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢାଇବା ସହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆମେରିକାର ଚେତା ଫସିଲା। ଭାରତ ସହ ଦୂରତା ବଢୁଥିବା ଦେଖି ମୋଦିକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମହାନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର। ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଘର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଘର। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଦେଶ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭାବରେ ଆମର ଜଣେ ମହାନ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। 2024 ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିପାରେ କାର୍, ଟିଭି, ଫୋନ ଇତ୍ୟାଦିର ମୂଲ୍ୟ। କାମ ଦେବନି ସରକାରଙ୍କ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଜିଏସଟି ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଟିଭି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି। ସରକାର 32 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ବଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବା ଟିଭି ଉପରେ ଜିଏସଟି ହାର 28% ରୁ 18% କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟିଭି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ଏବେ ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଚାପ ଜାରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଟିଭି କିଣିବା ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ଟେଲିଭିଜନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୂଲ୍ୟ 4 ରୁ 5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତୀୟ
ରେଳବାଇର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଯାହା ବ୍ରିଟେନ ରୁଷ କରିପାରିନଥିଲେ। ଦେଶର ଜୀବନ ରେଖା ଭାବେ ବିବେଚିତ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହାର ବ୍ରଡଗେଜ ନେଟୱାର୍କର 99.2% ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଡିଜେଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ଏବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରିଟେନ, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରେଳ ନେଟୱାର୍କର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଭାରତ ପ୍ରାୟ 100% ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ବହୁତ ନିକଟର। ଏହି ସଫଳତା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚାପମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୟାରିୟର ଲଦି ଦିଆ ନ ଯାଉ, ସେମାନେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ କହି ପିଲାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ଦିଅ ନ ଯାଉ, ପିଲା ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ମେସି ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ୟାରିୟର ବାଛିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଲାଗି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 14 ଲକ୍ଷର ଗାଡ଼ିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଡିଫିକେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ। ବେକଫୁଟରେ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥର ଗାଡ଼ିର ମଡିଫିକେସନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। 51ଟି ଥର ଗାଡ଼ି କିଣା ଓ ସେଥିରେ ହୋଇଥିବା ମଡିଫିକେସନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ବିଭାଗରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଥର ଗାଡ଼ିର ଟପ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତି ଗାଡ଼ି ପଛରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଡିଫିକେସନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଏପରି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଲା, ତାହା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଧାନ ଚୋରି ରୋକିବାକୁ ସୀମା ସିଲ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ, ଧାନ ଚୋରି ରୋକିବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମାରେ ଚେକପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ଚେକପୋଷ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଉକ୍ତ ଚିଠିରେ ଧାନର ବେଆଇନ ପରିବହନ ରୋକିବାକୁ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2025-26 ବର୍ଷ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବେଆଇନ ଧାନ ଚାଲାଣ ଆଶଙ୍କାରେ ଏପରି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବରୁ ସୀମାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ କମିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା କମିବ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖବର ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସର 1 ତାରିଖରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 10 ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା। ଏଥର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଠାରୁ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2024 1 ଜାନୁଆରୀରେ ସରକାର ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର 14.2 ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କିଛି ରିହାତି ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ପିଛା ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ତେବେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଚିଲିକା, ନଳବନ, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି, ହୀରାକୁଦ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଗଣନା ହେବ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଗଣନାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ବି ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ। ପକ୍ଷୀ ସଂରକ୍ଷଣ, ଆଧୁନିକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର, ଏନକ୍ଲୋଜର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ରୋକିବା ପାଇଁ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ସମୟରେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଳନ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ବଢିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ଏହି ଦିନଠୁ ପାଇବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ବଢିଲା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିଙ୍କ ପିଜି ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ମହାନ ସରକାର ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥି କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 2024 ଜାନୁଆରୀ 1
ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସିଏମଓଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ପିଜି କରୁଥିବା 120 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେବେ ଉପକୃତ। ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 55% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଫଳରେ ଆଗରୁ ମାସିକ 31,000 ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମିଳିବ 48,000। ପିଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 62% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଫଳରେ ଆଗରୁ ମାସିକ 32,000 ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମିଳିବ 52,000। ପିଜି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 67% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଫଳରେ ଆଗରୁ ମାସିକ 33,000 ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମିଳିବ 55,000। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହାଉସ ସର୍ଜନ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 17,000 ରୁ 30,000 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ରୋଗୀ ସେବାର ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରି ଗଣମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆଉ ଚଳିବନି ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ମନମାନି ସହଜ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମନ ଏରିଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆଉ ଚଳିବନି ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ମନମାନି ଏଣିକି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ସେଠାକାର ବାସଗୃହ କ୍ରେତାଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବ। ଏଥିସହ ସହଜ ହେଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କମନ ଏରିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମନ ଏରିଆ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଆଲଟି ବା ବାସଗୃହ କ୍ରେତାଙ୍କ ସଂଘ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ। କମନ ଏରିଆ ଏଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବରୁ କମନ ଏରିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। 2023ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଆଇନ ଆସିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା କମନ ଏରିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଯାହାକି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସାଜିଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଫଳରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗିଥିଲା ରକ୍ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚୀନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ତାଇୱାନକୁ ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଚୀନ ଭିତରେ ଫସି ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଚୀନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ତାଇୱାନକୁ $10 ବିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ହାଉଇଜର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ଚୀନକୁ ବଡ଼ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସଂଘୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ତାଇୱାନକୁ ତାର ଆତ୍ମରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଚୀନ ସହିତ କ୍ରମଶଃ ବିବାଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାଇୱାନକୁ ବଳପୂର୍ବକ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଚୀନ ପ୍ରାୟତଃ ତାଇୱାନ ନିକଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହିଂସା ଏବଂ ଅରାଜକତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଢାକା ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସାରା ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋହନସିଂ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଲୁକା ଉପଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଇସଲାମକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଉଛି, ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଢାକା ମୋହନସିଂ ରାଜପଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଟିବ ଏଆଇ। ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଜଗିବ ଏଆଇ। 2024 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ ଆସି ସାରିଥିବା ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏନେଇ କଣ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଗଡ଼କରୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2024 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ ମଲ୍ଟି ଲେନ୍ ଫିଜ୍ ଫ୍ଲୋ, MLFF ଟୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏଆଇ ଚାଳିତ ରାଜପଥ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ପରିପୂରକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ହେବ ଏବଂ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଲ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 1,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାୟ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ଛାଡ଼ିଲା ଟାରିଫ ବୋମା। ଏବେ ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲାଗିବ ଶୁଳ୍କ। ଛାନିଆ ହେଲାଣି ଚୀନ। ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ଦେଲା ଭାରତ। ସବୁବେଳେ ଏକ ଭଲ ମିତ୍ର ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏପରିକି ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରେ ନା, ମାତ୍ର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଏ ଆମ ଦେଶ। ଏବେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କିଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚୀନକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଏବେ କଣ କରିବ ବୋଲି ବିଳିବିଳି ହେଲାଣି ଚୀନ। ତଥାପି ବୁଝି ପାରୁନି ଭୁଲ। ଗତକାଲି ଭାରତ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଠାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କିଛି ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଡମ୍ପିଂ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅବସର ପରେ ଟଙ୍କାର ଟେନସନ ଖତମ। ଏବେ ଏକାଥର ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏତେ % ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ NPS ରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଅବସର ପରେ ଉଠାଣକୁ ନେଇ ଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୂର ହୋଇଛି। NPS ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିୟମକୁ ଏବେ ସରଳ କରିଛି। PFRD
आरडीए एबे अणसरकारी एनपीएस उपभोक्ता माने एकाथरे के अधिक टंका उठाई पारिबे। एई परिवर्तन सेमानक पई आश्वस्ति जेमाने अवसर पर सेमानक टंका उपर अधिक नियंत्रण चाहते। नूतन नियम अनुसार अणसरकारी एनपीएस उपभोक्ता माने सेमानकर मोट पांटीर 80% पर्यंत थरके उठाई पारिबे। पूर्व एई सीमा केवल 60% थिला एवं बाकी परिमाण पेंशन पई विनियोग करबा को पड़ुतिला। एबे जदि आपनकर मोट पांटी 12 लाख अतिक्रम करे तबे आपण सीधा सड़क 80% उठाई पारिबे एवं केवल 20% पेंशन योजना पई व्यवहार करबा को पड़िबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। पीएम किसान रो 22तम किस्ती पूर्व बड़ खबर आनी कि चाषी खाता को 6000 नय आसीबो 12000 टंका। जानतो प्रधानमंत्री किसान योजना सहित जड़ित लक्ष लक्ष चाषी मनर वर्तमान अनेक प्रश्न। पीएम किसान सम्मान निधि रो 22तम किस्ती आसीबा पूर्व सबुठार गुरुत्वपूर्ण प्रश्न होउछि वार्षिक राशि 6000 रो 12000 को वृद्धि पाइबो कि। चलितबा कल्पना जल्पना मध्य सरकार संसद एक स्पष्ट उत्तर प्रदान करछन्ते। तेणु कोनोसी भूल बुझामणा एड़ैबा पाए देशर लक्ष लक्ष चाषी पाई एई खबर जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री किसान योजनार चाषी माने वर्तमान वार्षिक 6000 टंका पाउछन्ते। एई राशि सीधा सड़क सेमानक बैंक अकाउंट 3टी किस्ती रे जमा करा जाय। डिसेंबर 2025 रे एक संसदीय कमिटी एई परिमाण को 12000 को वृद्धि करबा को सुपारिश करथिला। राज्यसभा रे ए संपर्क रे एक प्रश्न उठा जायतिला। कृषि एवं कृषक कल्याण राष्ट्र मंत्री रामनाथ ठाकुर स्पष्ट भाव में कहिथिले जे सरकार को पाखरे वर्तमान एई परिमाण वृद्धि करबा कोनोसी प्रस्ताव नै। यार अर्थ होउछि वार्षिक प्रधानमंत्री किसान परिमाण 6000 ही रहिबो। चाषी मानक पई आउ एक प्रमुख प्रश्न होउछि किसान परिचय पत्र। सरकार कहिसंदे जे प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन समस्त पई किसान परिचय पत्र बाध्यतामूलक नुहे। जो 14टी राज्य रे चाषी पंजीकरण आरंभ होई सारिछि सेठारे नूतन पंजीकरण पई किसान परिचय पत्र आवश्यक। किंतु जो राज्य रे एई प्रक्रिया एपर्यंत आरंभ होई नै सेठारे चाषी माने किसान परिचय पत्र बिना योजना रे पंजीकरण करि पारिबे। यार अर्थ होउछि जे पूर्वरु थिबा हिताधिकारी मानको चिंता करिवार आवश्यकता नै बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। एई योजना रे खाता को आसुछि 1500 टंका 2 लाख रो बीमा भी मिलुछि। एमिति करंतु आवेदन। केंद्र सरकार को पक्षरु अनेक गुड़िया योजना कार्यकारी करा जाउछि। योजना कार्यकारी हेबा सहित समय क्रमे से गुड़िकर संशोधन मध्य होइथाय। गरीब श्रमिक परिवारक पई केंद्र राज्य सरकार द्वारा परिचालित योजना गुड़िक मध्यरु ई शर्मा योजना मध्य अन्यतम। ए योजना 2021 मसिया रे आरंभ होइतला एवं वर्तमान यह ई शर्मा कार्ड भत्ता योजना 2025 भाबरे जणाशुना। ए योजना रे लक्ष्य होछि दैनिक मजूरी किमा छोट काम ऊपर निर्भर करतबा लोकंको सहायता प्रदान करिबा। निर्माण श्रमिक घरोई सहायक कृषि श्रमिक रिक्शा चालक गाड़ी चालक मत्स्यजीवी एवं अन्य छोट श्रमिक ए योजनार मुख्य हिताधिकारी। ए योजना अधीन प्रदान करा जायतबा आर्थिक सहायता किछि आश्वस्ति प्रदान करछि। विशेष कर जो मानकर जीविका संपूर्ण भाबरे दैनिक रोजगार ऊपर निर्भर करे। सरकार 2025 परंपरा घोषणा करथिले जे जो श्रमिक माने सफलतार सह ई शर्मा पोर्टल रे पंजीकरण करछन्ति सेमानको पर्यायक्रमे 1500 टंका आर्थिक सहायता मिलिबो। ए राशि को प्रत्येक लाभ स्थानांतर डीबीडी माध्यम सेमानको बैंक अकाउंट को स्थानांतर करा जाउछि। श्रमिक माने ए टंका को सेमानको परिवारर आवश्यकता पिलामानको शिक्षा किमा स्वास्थ्य सेवा पय व्यवहार करि परिबे। ए राशि अनेक राज्य रे पहुंचीबा आरंभ होइछि एवं अन्य राज्य रे देय प्रक्रिया जारी रहिछि। जे माने पर्यंत टंका पाइनांति सेमाने सहजरे सेमानकर पंजीकरण स्थिति एवं देय स्थिति ऑनलाइन रे जांच करि परिबे। सरकार एथिपे एक वेबसाइट एवं मोबाइल एप्लीकेशन मध्ये प्रदान करिसंत बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। श्रीमंदिर भितरे फोटो भाइरल घटना। आईन मंत्री कहिले किछि दिनर व्यवधान परे पुणी श्रीमंदिर भितरर फोटो सोशल मीडिया रे भाइरल होइछि। तेबे एतर श्रीमंदिर गर्भगृह सह चतुर्थ विग्रहक फोटो भाइरल होइछि जाहाको नै श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था को प्रश्न उठुछि। प्रशासन पक्षरु व्यापक व्यवस्था ग्रहण कर जाउतिले मध्ये बारंबार एपरि घटना देखिबाकू मिलुछि जाहाको नै पुलिस रो कार्य ऊपर असंतोष प्रकाश करा जाइछि। श्रीमंदिर भितरे ओ बाहर व्यापक भाବରେ पुलिस मर्तन सह सेटिजबी रहितबा बेले एभଳି घटना बारंबार सामना को आसुछि। श्रीमंदिर चारि द्वार पुलिस पक्षर कड़ा जांच श्रीमंदिर भीतर को भक्तों को छड़ा जाउछि। तथापि अनेक समय श्रीमंदिर भीतर को केवल मोबाइल फोन भीतर को जाउछि और श्रीमंदिर फोटो उठी सोशल मीडिया रे भाइरल होउछि ताको नै साधारण रे प्रश्न उठिछि। तेणु एथि प्रति पुलिस प्रशासन सह जिला प्रशासन सरकार नै अधिक गुरुत्व देबाको साधारण रे दाबी करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ए मानको अकाउंट को आसीबोनी किसान निधि योजना रो 22तम किस्ती। चाषी भाई माने जानतो एई जरूरी कथा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देशर लक्ष लक्ष चाषी पई एक गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रमाणित होउछि। ए योजना अधीन रे चाषी मानको सेमानकर चाष आवश्यकता जेपर कि बिहन सार कीटनाशक एवं अन्य खर्च पूर्ण करिवारे सहायता करिवा पई प्रति वर्ष 3टी किस्ती रे 6000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय। चाषी माने प्रत्येक थर एई किस्ती प्रदान पई उत्साहर सहित अपेक्षा करन्ते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो 22तम किस्ती संपर्क रे पुणी थरे आलोचना जोर धरिछि। नूतन वर्ष 2026 आरंभ रे चाषी माने खुशी खबर पाइबे बोली आशा करा जाउछि। पूर्व 21तम किस्ती 19 नवेम्बर 2025 रे जारी करा
କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ତାରିଖ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ଯଦିଓ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ। ହେଲେ ଏହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କେଉଁ ଚାଷୀମାନେ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଆସିବନି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତିକୁ ରଖି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି PKYC ପୂରା ହୋଇନଥିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଭୁଲ ଥିଲେ, ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଉଡ଼ିଯିବା, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଭାବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ସ୍କୁଲରେ ପାଳନ ହେବନି ଗୁରୁ ଓ ଶିଶୁ ଦିବସ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ବା ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ ହେବନି। ସେହିଦିନ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ପରି ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ 2026 ବାର୍ଷିକ ଛୁଟି ତାଲିକାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 2026 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 82ଟି ଛୁଟି ଦିବସ ଓ 6ଟି ପାଳନୀୟ ଦିବସ ରହିଛି। ସେଥିରୁ ଗୁରୁ ଓ ଶିଶୁ ଦିବସକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଳନୀୟ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠିଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଭାରତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଗୁରୁ ଦିବସ। ନଭେମ୍ବର 14 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଦିନରେ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ସହ ଗୁରୁ ଦିବସ ଓ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା। ଛୁଟି ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କ୍ଷତି ହେବ। ଛୁଟି ତାଲିକାରେ ଆଉ ଏକ ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 6ଟି ପାଳନୀୟ ଦିବସ ରହିଛି। ସେହି ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ କମୁନି ପ୍ରଦୂଷଣ, 10,000 ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିବ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର, 200 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ ବାଧା। ହସ ହେଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଆଖି ଯୁଆଡ଼େ ପଡୁଛି ସେଠି କେବଳ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ। ଦିନ 12ଟା ବି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରି ଲାଗୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ୍ୟୁଆଇର ସ୍ତର ଏତେ ଖରାପ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଯାତାୟାତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଷ୍ଟକର ହେଲାଣି। ସେଥିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 10,000 ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଲଗାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆତଙ୍କୀ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଯୋଜନା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଠାରେ କରିବେ 16/11 ପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ଆଲର୍ଟରେ ସେନା। ଦେଶର ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ 26/11 ଅର୍ଥାତ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ 26/11 ଆକ୍ରମଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରାବି ନଦୀ ଦେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ି ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଥର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର କୁଖ୍ୟାତ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର ଏ ତୈବାର 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପଠାନକୋଟ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଫସିଲେ ମୋଦି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାକୁ ଏବେ ଗାଜାକୁ ସେନା ପଠାଇବ ପାକିସ୍ତାନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 20 ସୂତ୍ରୀ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସୈନିକଙ୍କୁ ଗାଜାରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନର ସଦ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ CDF ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଜାକୁ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ରୟଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଗାଜାରେ ସେନା ମୁତୟନ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅସିମ ମୁନିର ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ୱାଶିଂଟନରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭିତରେ ଭିତରେ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ବନ୍ଧୁ ସହ ବଢ଼ାଉଛି ଭାବ। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ସୀମିତ ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଇସଲାମାବାଦ ଓ ୟୁରୋପ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଏବଂ ଗଭୀର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ କୂଟନୈତିକ ବିସ୍ତାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଡୋସ୍ଲା ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ
ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ଶକ୍ତି, ଖଣି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗିତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 14,50,000 ସୈନିକଙ୍କୁ ମିଳିବ $1,776। କ୍ରିସମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ଉପହାର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆମେରିକା ଶକ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛି। 10 ମାସରେ ମୁଁ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିଛି, ଇରାନର ପରମାଣୁ ବିପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି। 3000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଛି। ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲୋକ ମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଯେପରିକି ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ କ୍ରିସମାସ ପୂର୍ବରୁ 14,50,000ରୁ ଅଧିକ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଦ୍ଧା ଲାଭାଂଶ ପାଇବେ। 1777 ମସିହାରେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକଙ୍କୁ $1776 ପଠାଉଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ 1760 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକଙ୍କୁ $1776 ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସେହବାଜକୁ ଲଜ୍ଜା, ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ। ଏବେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେଲେଣି ସବୁ ଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଝଟକା, ବାରଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ। ପେଟ ଛାକଣ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭିକ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେହବାଜଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଣ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କହିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ବିଦେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଉଦି ଆରବ ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକ୍ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିସାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେଠାକାର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶେଷରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଉଦି ଆରବିଆ ସରକାର। 56,000 ପାକିସ୍ତାନ ଭିକାରୀ ଦେଶରୁ ବାହାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଉପହାର ନାମରେ ବିଦେଶକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଠାକୁ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଭିକ ମାଗି ଘର ଚଳାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଭିକ ମାଗି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ସାଉଦି ଆରବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା, ଦୂର ଦୂର ଯାଏଁ ଦିଶୁନି କିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ବୋଇଲାଣି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପରିସ୍ଥିତି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। କିଏ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଡରାଉଛି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ। ତେବେ ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାର ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସମୟରେ ବିଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଜାଳିବାକୁ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ ଭଳି ଏବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁର AQI ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବ ଚୀନ। ବଢ଼େଇଲା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ, ସେୟାର କଲା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗାଇଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ କୋଳିରେ ଇଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI 447 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ। ଏହି ସମୟରେ ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବ୍ରାଜିଲ, ଯାହା ଏକଦା ବିଶ୍ୱର କୋଳି ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏବେ ତାହା ବହୁତ ସଫା ବାୟୁରେ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର AQI 447 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଦିନ ବ୍ରାଜିଲର AQI ମାତ୍ର 67 ଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଭାରତରେ ଥିବା ଚୀନ ଦୂତାବାସ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଦୂତାବାସର ମୁଖପାତ୍ର ୟୁଜିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ଏକ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରାଜିଲ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧରେ କିପରି ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ସେହି ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସେୟାର କରିଛି। ୟୁଜିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜଟିଳ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚୀନର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ସେ ବ୍ରାଜିଲର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଚୀନ ଚାଇନା 6 ମାନଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହା ୟୁରୋ 6 ସହିତ ସମାନ। ପୁରୁଣା ତଥା ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏକ ଅଯୁଗ ଯୁଗ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ଅଯୁଗ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଟା ଏବଂ ବ୍ରସ୍ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର। ବ୍ରାଜିଲ ଏକା ଲୋଡ଼ି ନଥିଲା, ସେ ତାହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ଟିଆନଜିନ ଏବଂ ହେବେଇ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ନିୟମ ବନେଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ହାତ ପତାଇବ ପାକିସ୍ତାନ, ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ରୋକିଲା ଭାରତ। ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ଭଳି
ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଳ ସଂକଟକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ତାଲିବାନ ମାନେ କୁନାର ନଦୀର ଜଳକୁ ନାଗରହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାକିସ୍ତାନ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖା ପ୍ରଦେଶକୁ ନଦୀର ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଅନେକ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। তো দর্শক বন্ধু এ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।